Dear students, I am Pooja, English lecturer from Hoysaleshwara Degree College, Arsikere. This is the class for second BCom third semester, the financial expert novel. Previous class, I have discussed the background of the author and protagonist of the novel and author introduction, background of the novel and theme of the novel we have discussed in the previous class. In this class, I will explain the descriptions of the Malgudi town. Okay, descriptions of the Malgudi town and how the novel is, which place novel it is started. Okay, in the beginning of the novel, I will explain the financial expert novel, some information. Here, the financial expert, written in English in the year of 1952, a novel is written by Indian English writer R.K. Narayan. The novel presents the rise and fall of Margaya in the financial expert. Margaya was the protagonist of the novel. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. In the present poem, what do you mean by Margaya? The name Margaya means one who showed the way to. Margaya is a pretty money lender who conducted business under the banyan tree. Margaya means one who showed the way to who have the financial problem. ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೂ Margaya. Here, where he was working, Margaya conduct his business under banyan tree in front of the town Central Cooperative Land Mortgage Bank. He was working under the banyan tree in front of the Cooperative Bank, Central Cooperative Land Mortgage Bank. This bank is established in the year of 1914 and named after the renowned registered cooperative society sir, whose ghost was believed still haunting the bank premises. Here what is the main thing here? Okay, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮುಂದೆ ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1914ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಂಥವರು ಅವ್ರೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಡೈಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೆವ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಬಿಲೀವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. Here, next move on. Margaya conducted his business under the banyan tree, praying the villagers who were need loan. Okay, he will give the loan applications. Who wants money? Who wants loan? ಯಾರ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಲೋನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು Margaya was starting his business. People were surrounding him. When he was started his business, people were surrounding him. ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೂತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಗಯ್ಯನ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಅವನ ಮೂಲಕನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿವನ್ ಹೂ ನೀಡೆಡ್ ದ ಲೋನ್ ಹ್ಯಾಡ್ met Margaya, who had established himself as go between the borrower and the bank. Anyone who needed a loan, if anyone they want money, anyone they need money, anyone they need loan, they met Margaya.
Margaya was an authority on the all by laws of cooperative bank. He was an expert in the manipulator of the exploited each situations of the people who came to the bank for the financial help. Whenever any person came to seek his advice for securing the loan, he first asked them to get a loan application from the bank and, if possible, get some extra loan forms for him. Anyone who could not pro- procure a loan from the bank approached Margaya, who charged a small fees for the loan from the addition to cost filling it. Okay. Here, Margaya asked the peoples, did they secure the loan application form? ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಗಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆ, ಯಾರಿಗಾರು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಸಾಲ ಬೇಕಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಯ್ಯನನ್ನು ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವನು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾರ್ಗಯ್ಯನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ವೇರ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಟೌನ್, he has the all authority of the cooperative bank which is related to the law of the bank. ಅಂತಂದರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ನು. ಅದರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹಣ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕು. ಇಫ್ ಎನಿವನ್ ದೇ took a loan from the bank, anyone who took a loan from the bank, they will come and meet the Margaya. Next, if anyone asks any guidance to if anyone asks to ask Margaya to give any guidance, that time he did not give. ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಇವನ ಹತ್ರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಫ್ ಯು ಪಾಸಿಬಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಡು, ನನಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಓಕೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಟು ಹೌ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈವನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಮೌಂಟ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, he had the next another thing, ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಹ್ಯಾಡ್ ದ 50 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಹಿಯರ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 50 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, he had a red color register book. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he manipulated the peoples to take a loan from the bank. ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ತಗೋ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನವೊಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅದು ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಹೂ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಯರ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್. He forced customers Mallanna of Koppala to take an additional loan from the bank by loaning him 75 rupees for small interest to take an additional loan for 300 rupees. Here
ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೌ ಡಿಡ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಜನಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಅವರು ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 75 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲದ್ರ ಜೊತೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ತಗೋ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು 75 ಜೊತೆ 300 ರೂಪೀಸ್ನು ಕೂಡ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ 42 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, 42 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ವಾಸ್ ಎ 42 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅವನು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರವೀಣ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಗನಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾವೆಲ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ನ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇವನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣರವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಹೀ ಕೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಟಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಟಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್. Margaya tin box means small box, was very grey, discolored, knobby and affair. Okay, what are the materials which is related to his business he kept with him, it is in the small box. ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ನಾಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ small means and tin means small also. It is contained a bottle of ink, a pen and blotter. Okay, it contained, that box is contained, it means here box, it contained a bottle of ink ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪೆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್, ರೆಡ್ ಬುಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಲರ್, ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ದ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಹೀ ಗೆಟ್ ದ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಲೋನ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಲೋನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ದಟ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಮೀ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಮಾರ್ಗಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಲೋನ್ ಪಡಿಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತರೋದ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ತೊಗೊಂಬಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವನು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ದ ಹೌ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಜನಗಳು ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದು ಮಾರ್ಗನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಗಯ್ಯಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಕರು ಎಗನೆಸ್ಟಾಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ, ಮಾರ್ಗಯ್ಯಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ವೆನ್ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ವಿಲೇಜಸ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋನ್, ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಜನಗಳು ಬಂದು ಮಾರ್ಗಯ್ಯನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ವಿಲೇಜಸ್ ಕೇಮ್, ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಟೌನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋನ್.
ಯಾವಾಗ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನಗಳು ಬಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಕೇಳಿ ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ banyan tree, in front of his office. Margaya had the 50 banks membership. Margaya helped the shareholders in the matter of borrowing and lending money. Okay, here Margaya, next he had the membership of the 50 bank membership. He had the 50 banks membership. Okay, he was a financial expert also. Margaya helped the shareholders in the matter of borrowing and lending money. Okay, Margaya helped to the shareholders. Who are the shareholders in the borrowing and lending? ಅಂತಂದರೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಮನಿನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಮನಿನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Next, living place of Margaya. Where Margaya was living. Margaya lived at the number 14D Vinayaka Mudali Street in Malgudi. Margaya was living in the town Malgudi in 14D Vinayaka. Which street? Vinayaka Mudali Street. Okay. Next, Margaya lived with his wife Meenakshi and his Balu. Okay. Margaya, you knew everything. Margaya was a hero of the novel. Okay. Margaya wife is Meenakshi. Okay, Margaya and Meenakshi son was Balu. Okay, he was very much talkative. ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Margaya elder brother and Margaya. Okay, Margaya had one elder brother. Okay, so property divided between Margaya and his elder brother. He was the younger brother. Okay, Margaya. Next, while Margaya was cleaning himself near the well, his son who was playing near the kerosene lamp burnt his finger also, trying to insert a piece of paper into the burning. Okay, while Margaya was cleaning himself, ಅವನು ಯಾವಾಗ ವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಕಸ ಏನೋ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಸಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬಾಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ ಆ ಥರ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1952 ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅದೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ನು ಅವ್ನು ಬೆರಳನ್ನ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವ್ನ ಚೇಷ್ಟೆನ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅರುಳ್ ದಾಸ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ. ಓಕೆ, ಹೂ ಈಸ್ ಅರುಳ್ ದಾಸ್? ವೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅರುಳ್ ದಾಸ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ವಾಸ್ busy scrutinizing his account books. He looked up when a shadow fell on the notebook. Okay, Arul Das, he was a attender of bank. Okay, Arul Das ಅಂತಕ್ಕಂಥನು ಒಬ್ಬ ಅಟೆಂಡರ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ತಿರುವಾಕೋದ್ರೊಳಗೆ ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ವೆನ್ ಶ್ಯಾಡೋ, ಹೀ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಲುಕ್ಡ್ ವೆನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟೇ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ನ ನೆರಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶ್ಯಾಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ಸಾ ಅರುಳ್ ದಾಸ್ ದ ಹೆಡ್ P1 ಆಫ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ P1 ಆಫ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಬ್ಬ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, P1 ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ P1 ಯಾರು? ಅರುಳ್ ದಾಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ R.K. ನಾರಾಯಣ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಅರುಳ್ ದಾಸ್ ವಾಸ್ ಎ Christian and had grown old along with the bank. Okay, he was a Christian, he belongs to a Christian committee and he had grown
and old along with the bank. When the bank was established, at that time also he was working. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅರುಳ್ ದಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮಾರ್ಗಯ್ಯ ದಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಅರುಳ್ ದಾಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಗಯ್ಯಂಗೆ ಏನಂತಂತಂದರೆ ದಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನೀನೇಂತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರವ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಪೂಜಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್.